illallah, la ilaha 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tusahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha وصلوات من جميع الخيرات من الخير بعد الممات إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما آتاه الله فسيؤتيه أجرا عظيما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم حفظ علينا في شكرات الموت والنجاة من النار ورفع الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وملائكته أجمعين شكرا لكم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواحهم أهل السلسلة القادرية المكتبة يمن أهل ترك خصوصا إلى حضرة سلطان يأخذ أعظم كتب العالم لشهد الشيخ محمود عبد القادر جيلاني قدر الله الكرام وسيد الشيخ القاسم جنيد البغدادي سيد الشيخ أحمد خاتم ثبت بن عبد الغفار وسيد الشيخ طلحة بن فجر وسيد الشيخ عبد الكريم بن وحضرة شيخنا المكرم عبد الله مبارك بن محمد وحضرة شيخنا المكرم أحمد صاحب المفاتة العاملين وحضرة شيخنا المكرم محمد علي النبي أكبر وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شمل لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا لكافة
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيعنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب بعهده محبتك ومعرفتك. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnah ba'da maghrib.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين بأجمعين إلى يوم الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan saudara kita dan kita saya berakhirat halaman 1
ke-7, sholat ketika imam berkhutbah. Orang yang datang dan imam sedang berkhutbah jangan berjalan pada pundak orang atau melangkahi orang yang duduk. Nabi bersabda, "Man takhaffa riqaban nasi yaumal jum'ati takhawwa isra ila jahannam." Artinya, siapa yang berjalan melangkahi pundak orang yang pada hari Jumat, berarti dia menempuh jembatan ke jahanam. Hadis riwayat Tirmidzi. Tentang orang yang datang dan imam berkhutbah, apakah dia harus sholat tahiyatul masjid? Ada dua pendapat. Satu, orang tersebut tidak sholat tahiyatul masjid. Ini beralasan dengan perintah diam dikala imam sedang berkhutbah. Dua, orang tersebut lebih baik sunat atau sunat melakukan sholat tahiyatul masjid atau pendapat Imam Syafi'i dengan alasan ketika Nabi sedang berkhutbah, Sulaim sedang terus duduk, Nabi bersabda kepadanya, "As-sholaita ya la qala la qala kum farqa." Muslim. Artinya, sudahkah kamu sholat baiklah? Dia menjawab, tidak, kalau belum. Nabi bersabda, berdirilah dan sholatlah. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftah ibabil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat hidayahnya, sehingga pada malam hari ini selanjutnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Kifayatul Akhyar. Selanjutnya pengarang mengatakan masih berhubungan dengan sholat Jumat ini ya. Wa man dakhala wal imam yakhtub shalla rak'ataini khafifataini thumma yajlis. Orang yang masuk ke dalam masjid dan imam sedang berkhutbah, maka salatlah 2 rakaat dan ringankan. Khafifatan itu salatnya dipercepat. Thumma yajlis, kemudian duduk. Itu matan kalimatnya gitu, matan daripada kitabnya. Nah, ini kita uraikan. Apabila seseorang hadir, ya, apabila seorang yang hadir waktu salat Jumat, dia masuk sedangkan imam lagi berkhutbah, anjurannya kalau dapat jangan melangkahi pundak manusia. Tuh, kalau melangkah pundak itu kan mengganggu orang. Nah, maka usahakan kita masuk ini udahlah terlambat, ya, jangan mengundang pandangan. Ya, kalau mau duduk di depan, datangnya awal lah. Ini datang terakhir, maunya saf depan. Ini penyakit namanya. Penyakit ya. Jadi siapapun yang awal, dia punya hak untuk mendapatkan saf di depan. Ya. Nah, berdasarkan dibilang di qauli sallallahu alaihi wasallam sesuai hadis Nabi rawahu Tirmidzi. Ya, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, kata Nabi, man takhatta riqaban nas, siapa
yang melangkahi pundak manusia. Ya. Wa yaumal jum'ati, pada hari Jumat, ittakhadha jisran ila jahannam. Dia telah membuat jembatan menuju ke neraka jahannam. Jadi ini ancamannya agak lumayan keras nih. Ya. Jadi kita kalau seandainya depan itu kita lihat memang udah pas-pas dah orang duduk itu kan. Janganlah diterobos sampai mengganggu. Udah masuk ke depan lagi, geser pula. Pak tolong. Geser kanan sikit gitu kan. Orang mungkin lagi zikir, lagi baca Quran, jadi terleka dan terganggu disebabkan kita yang datang. Karena orang tua ini pada datang awal tempat saya ada amalan, ya, mungkin baca suratul kahfi, surah yasin, salawat kepada Nabi SAW, mungkin sedang berzikir, ya banyak amalan. Nah kita masuk mengganggu orang, itu dapat dihindari. Yustasna min dzalikal imam. Nah pengecualian yang demikian itu imam. Nah kalau imam, betul, memang imam itu dianjurkan datangnya akhir. Kan Nabi gitu, Nabi itu datangnya akhir. Ya. Jadi hari Jumat sahabat datang ke masjid ini, Nabi muncul terakhir. Nah Nabi muncul terus Nabi saf ke depan. Nabi kan imam. Ya, imam sekaligus khatib. Nah kalau khatib memang dianjurkan datangnya akhir. Apalagi yang khatib itu merangkap imam. Nah kalau imam ini datang, tolong buka jalan, dia akan masuk itu. Nah tapi sekarang itu biasa masjid alhamdulillah ada pintu darurat depan ini. Macam ini kan. Jadi kalau dapat khatib, ya lewat sini lah, masuk je. Jangan lewat depan sana. Kalau tidak ada pintu darurat begini, ya utama lah. Masuk dari pintu utama dan beri jalan. Ya, beri jalan. Karena memang imam punya hak. Dan dianjurkan di akhir dan dia menempati tempat di depan. Yang kedua, yang diperbolehkan, wa man baina ilaihi farjatun wa la tariqa ilaiha illa bi takhatta li'annahum qasaru bi adami saddaha. Ya, orang yang di hadapannya ada rongga, dia masuk ke masjid tapi dia mandang betul di depan ni berapa saf ke depan ada rongga, dan rongga itu memang bisa dia masukinya, bukan menggeser orang dah. Ya, tidak menggeser itu, memang betul-betul ada ruang di depan itu. Nah, kalau begini masih diperbolehkan dia melangkah atau dia minta permisi biar orang buka jalan dengan ambil tempat tersebut. Nah, salahnya apa? Nah, apa yang di depan dan isi itu salahnya tu. Nah, makanya pengurus masjid itu kadang menghimbau, tolong jamaah saf di depan diisi. Itu yang bagus. Yang datang ini isi dulu. Oh tak berani Pak Ustaz, saya di belakang imam, tak nyuruh kau jadi imam. Walaupun di belakang imam. Udahlah geser ke kanan sedikit atau ke kiri silakan, tapi jangan dibiarkan kosong. Ini salahnya gitu itulah. Udahlah datang ya Allah lah. Duduk di belakang pula. Yang lebih susahnya lagi apa? Depan pintu. Salah sunnah lagi depan pintu. Waduh, itu menghalangi orang masuk. Ya, udah orang masuk depan pintu gini ya bagi lah. Orang masuk gini kan? Ini masuk nolak lagi. Jadi namanya. Ujung-ujungnya bersilat depan pintu lagi. Nah, jadi betulkan letak itu. Ya, jangan mempersulit orang masuk. Kalau ingin salat cari tempat yang aman, jangan depan pintu. Kalau terakhir lain masalahnya. Pada iqamah silakan masuk. Pada iqamah lain masalahnya. Nah, jadi kita yang diatur ini dalam kitab itu diatur semuanya oleh Nabi SAW. Ya. Nah, jadi karena mereka itu salah sendiri karena tidak mengisi tempat-tempat yang rongga itu.
Saya orang belakang melangkah untuk mengambil tempat yang kosong. Ya. Nah, larangan melangkah ini kembali lagi tadi ya. Nah, larangan melangkah ini dia bilang tidak khusus waktu khutbah saja. Nah, ya, sebelum khutbah pun sama. Karena kita masuk ke masjid. Nah, walaupun khutbah belum dimulai, kita masuk melangkah, kena hukumnya. Ya, hukumnya kena itu. Nah, kemudian orang yang masuk ke dalam masjid, kemudian salat tahiyatul masjid. Nah, ulama ikhtilaf ini. Ya, orang masuk ke masjid, salat tahiyatul masjid itu ikhtilaf ulama. Ya, ikhtilaf ulama itu kenapa? Nah, masuk ke masjid, khatib sedang membaca khutbah. Bagaimana nih hukumnya? Saya dulu ingat di Nur Hidayah adalah, ya, saya tidak khutbah Jumat, saya hadir di sana salat Jumat. Nah, itu khatib baca khutbah, orang datang masuk salat sunnah. Lagi khutbah tu khatib tu menegur orang salat. Ya kan, orang sedang salat, tidak lagi khutbah dia singgung gitu. Kalau khutbah sedang dibacakan tidak ada salat apapun gitu. Gimana perasaan orang salat? Udah galau lah dia kacau. Ya, aku disinggung ini. Lagi salat. Nah, itu terjadi itu. Saya mandang langsung itu. Nah, ini yang mau di-clearkan kalau masalah ini ya. Nah, jadi jangan sampai kita salah paham. Nah, di sini ikhtilaf ulama, ya. Qadiyah. Ya, Qadiyah ini seorang ulama dari mazhab Maliki, ya. Dia mengatakan, berkata Imam Malik dan Abu Hanifah, Ats-Tsaur, Abu Laits dan jumhur salaf daripada sahabat dan tabi'in, tidak ada salat waktu khutbah dibacakan. Nah, ini boleh paham ya. Nah, demikian ada satu riwayat dari Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Nah, juga begitu. Ya, juga begitu pendapatnya. Hujjah mereka kenapa? Al-amru bil insaf. Karena ada hadis Nabi, tatkala khutbah dibacakan kita disuruh diam. Itu dasarnya. Yang kemarin, hadis kemarin lah kita bahas sudah. Ya. Nah, dasar hadis inilah menurut beliau-beliau ini, maka tidak ada salat sunnah bagi orang yang masuk ke dalam masjid apabila khatib sedang membaca khutbah. Begitu masuk langsung duduk. Nah, begitulah pendapat. Ini pendapat ini ya. Belum pendapat Imam Syafi'i itu. Nah, berkata Imam Syafi'i, nah, imam yang kita ikut ini. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian juga Ishaq rahimahullah ta'ala, para fuqaha ahli fikih dan muhaddithin ahli hadis. Nah, beliau ini menyatakan innahu yastahiqu asyalliya tahiyatul masjid, sunnah masih salat walaupun khatib lagi khutbah, yakni melaksanakan salat tahiyatul masjid. Rak'ataini khafifatain, lakukan 2 rakaat dan ringankan atau dipercepat. Kau dapat jangan pakai surah Fatihah aja lah. Karena begitu selesai langsung mendengar khutbah. Nah, itu maksudnya begitu. Dan makruh dibilang, ya, makruh hukumnya, pandangan beliau-beliau ini, ya, makruh hukumnya duduk sebelum salat. Jadi siapa yang masuk masjid langsung duduk walaupun khutbah sudah dibacakan, makruh. Yang terbaik adalah salat. Nah, itu ya.
Dan juga dikatakan ini mazhabnya Hasan al-Basri, juga sama pandangannya dengan Imam Syafi'i dan yang lain-lainnya dari ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin kapan? 300 tahun setelah masa Nabi, itu namanya ulama mutaqaddimin. Setelah itu namanya mutaakhirin, atau istilahnya salaf dengan khalaf. Begitulah dia. Nah, hujah mereka ini, mereka berhujah masih diperbolehkan salah sunnah, ada hujahnya. Mana hujahnya? Nah, yaitu yaqaulin Nabi SAW li Sulaim al-Ghatfani. Nah, Nabi ngomong dengan sahabat yang bernama Sulaim al-Ghatfani. Nah, hina jaa wan Nabi SAW yakhthub yaum al-Jum'ah. Sulaim datang masuk ke masjid, Nabi sedang berkhutbah. Waqad jalasa, langsung duduk Sulaim itu. Nah, Nabi di atas mimbar langsung tanya dengan Sulaim tadi, as-salaita ya fulan? Tanya sama Nabi di mimbar, fulan, dah salat belum? Nah, qala la, dia jawab belum. Qala, Nabi bersabda, qum farka', berdiri salat. Perintah tu, ya, berdiri kata Nabi, kan duduk belum? Berdiri salat kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, qum fasalla rak'ataini, berdirilah salatlah 2 rakaat. Hadis yang lain juga menyatakan salli rak'ataini, salatlah 2 rakaat. Hadis yang lain lagi, perpanjangan. Hadis yang lain lagi. Nah, idza jaa ahadukum yaumal jum'ah, apabila salah seorang kalian datang pada hari Jumat, wa qad kharaja al-imam, sedangkan imam telah keluar membaca khutbah, wa yusalli rak'ataini, salatlah 2 rakaat. Berarti jelas tadi kan? Nah, berarti dianjurkan salat 2 rakaat. Nah, berarti salat 2 rakaat ini salat apa tu? Tahiyatul. Dalam satu tafsir begitu. Tapi ada yang menafsirkannya ini salat qabliyah. Ada nama khilaf ni. Ada orang berpendapat qabliyah tak ada. Termasuk imam-imam yang lain, Imam Syafi'i bilang ada. Nah, Imam Syafi'i mengatakan qabliyah Jumat itu wujud ada. Dasarnya apa? Jumat itu pengganti zuhur. Kalau zuhur diambil ada qabliyah dengan ba'diyah, maka Jumat juga ada qabliyah dan ba'diyah. Karena dia mengganti posisi yang asal. Kalau yang asal zuhur ada qabliyah, berarti Jumat ada qabliyah. Yang kedua alasannya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang umum sifatnya, baina adanaini as-salah, di antara 2 adzan, maksudnya di antara adzan dengan iqamah ada salat kata Nabi. Makanya semuanya qabliyah ada. Kalau ba'diyah tidak semuanya. Tapi kalau qabliyah semuanya. Coba zuhur ada qabliyah, asar ada, ba'diyah tak ada, maghrib ada qabliyah dan ada ba'diyah, isya ada qabliyah dan ada ba'diyah, kemudian subuh ada qabliyah ba'diyah. Nah, tapi kalau qabliyah semuanya ada, kalau ba'diyah asar dengan subuh tidak ada ba'diyah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya antara adzan dengan iqamah ada salat 2 rakaat. Nah, ini sifatnya umum, maka dipakailah hadis ini menunjukkan bahwasanya ada salat qabliyah Jumat. Mau tambah dia lagi nih? Tambah lagi ya. Ini saya ambil kutip begini, panjang nih pada. Hadis Ibnu Abbas qala, Ibnu Abbas berkata, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, Ibnu Majah. Kata Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yarka'u qabla jum'ati arba'an. Ya.
adanya Nabi, beliau salat sebelum Jumat 4 rakaat, bahkan 4 tuh sebelum Jumat. Nah, la yafsil fi syai'in minhunna, dan beliau tidak memisahkan di antaranya. Artinya 4 rakaat satu salam boleh. Mau dipisah boleh juga, kata ulama. Dipisah boleh, sudah tak bingung. Biasanya kalau 4 rakaat itu lupa, ya, lupa dia. Nanti pakai tahiyat awal pula. Nah, jadi kalau dua lebih selamat. Tapi kalau 4 rakaat jangan pakai tahiyat awal. Makanya zuhur ada 4 rakaat sebelum zuhur, ada 4 rakaat sesudah zuhur. Nah, jadi kata ulama 4 rakaat satu salam boleh sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah satu salam sesudah zuhur boleh, tidak masalah. Nah, yang mau pisahkan dua-dua pun bagus. Nah, ini dasarnya bahwa Nabi salat sebelum Jumat berapa? 4 rakaat. Ya. Kemudian dari Ibnu Majah juga mengeluarkan hadis yang sama. Jabir bin Abdullah, tadi dari siapa? Abdullah bin Abbas, ini dari Jabir. Berarti tidak satu sahabat, banyak sahabat yang menyaksikan ini. Ya, dari Jabir bin Abdullah telah berkata, dakhala Sulaik al-Ghatfani al-masjidah. Tadi ini, masuk Sulaik al-Ghatfani ke dalam masjid. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub, sedangkan Nabi sedang berkhutbah. Faqala as-sallaita, tadi tanya sama, kau dah salat? Qala la, belum. Fasalli rak'ataini, salatlah 2 rakaat. Ada lagi hadis yang mirip masuk yang kedua. Ini bin Sa'id an Abi Sa'id al-Khudri, lain lagi sahabat ni. Ini banyak berarti sahabat menyaksikan ni. Tadi siapa? Abdullah bin Abbas. Yang kedua Jabir bin Abdullah. Yang ketiga Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ja'a rajul wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Datang seorang laki-laki masuk ke masjid, Nabi sedang berkhutbah. Menurut riwayat orangnya sama, Sulaik juga al-Ghatfani. Nah, faqala, Nabi bilang sama Sulaik, as-sallaita, kau dah salat? Qala la, belum. Fasalli rak'ataini, salatlah 2 rakaat. Ini masih boleh orang menafsirkannya salat tahiyatul masjid. Masuk hadis yang ketiga. Sulaik juga ini orangnya sama, tapi kalimatnya tolong camkan, simak betul-betul. Ya, ini pun sahabatnya lain lagi. Siapa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Hurairah. Dan lagi ini berarti ada 4 sahabat. Hadis orangnya sama Sulaik, tapi 4 sahabat yang menyaksikannya. Karena kejadiannya dalam masjid dalam Jumat. Ya. Nah, wa Abi Sufyan an Jabir qala, jadi banyak ni, Abu Hurairah, Abu Sufyan, dan juga dari Jabir. Ja'a Sulaik al-Ghatfani, Sulaik datang, wa Rasulullah SAW yakhutubu, Nabi sedang khutbah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ngomong sama Sulaik, as-sallaita qabla an taji'a, apakah kau sudah salat sebelum kau datang ke sini? Ya, ini kalimat ini mau dipaham ini. Apakah kau sudah salat sebelum kau datang ke sini? Apakah tahiyatul masjid? Berarti bukan. Karena Nabi tanya sebelum datang ke masjid, berarti salat di mana itu? Di rumah. Makanya qabliyah boleh di rumah. Apalagi rumah dekat masjid. Ya, ini ulama ini berpendapat. Ya, qala la, Sulaik menjawab, belum ya Rasulullah. Kau saya terjemahkan ni, sebelum aku datang ke masjid, aku belum salat ya Rasulullah. Berarti salatnya bukan di masjid. Dia tanya Nabi. Nah, fasalli rak'ataini wa tazawwad fihima, kata Nabi, salatlah 2 rakaat dan ringankan salatnya. Maka ulama berpendapat ini hadis mengenai qabliyah Jumat. Ya, jadi kau belum ni tambah lagi nama biar puas. Jadi kita ada dasarnya kuat, ya, mengenai qabliyah ini.
Ini amalan sahabat. Wa ruwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi, banyak sahabat ini lain-lain orangnya. Ya. Tersebut dalam kitab hadis Imam Tirmidzi disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud annahu kana yusalli qabla jum'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Kebiasaan Abdullah bin Mas'ud, beliau salat sebelum Jumat 4 rakaat, sesudah Jumat 4 rakaat. Kena dikiaskan dengan zuhur. Dah. Jelas ini dasar bahawasanya memang qabliyah Jumat itu wujud ada. Ya, wujud ada. Nah, jadi jamaah jangan heran dan bimbang laksanakan salat qabliyah Jumat. Nah, sekarang saya beri solusi begini. Kalau kita sudah mengamalkan qabliyah Jumat, imam lagi khutbah, kita masuk. Ingat, kalau khatib lagi baca khutbah, bagi yang sudah ada di masjid datangnya awal, paham ni? Tidak ada salat sunnah apabila khatib sudah membaca khutbah, hukumnya haram. Yang sudah datang ni, ya, azan dia datang, kemudian salat qabliyah duduk, berarti datang kan awal. Nah, kemudian azan yang kedua, khatib naik mimbar. Nah, khatib naik mimbar, azan yang kedua. Nah, azan yang kedua, khatib membaca khutbah. Kalau sudah azan yang kedua dikumandangkan, khatib membaca khutbah, siapa yang salat hukumnya haram. Yang sudah ada sebelum azan atau sedang ada, tak masalah. Paham ya? Yang kita bicarakan ini yang terlambat. Nah, yang Nabi tegur tadi sulit, berarti sulit terlambat. Nabi sedang khutbah, dia baru masuk. Ini lain masalah. Ya, lain masalah nih. Nah, sekarang saya mau adakan jamaah ini. Jamaah kan sudah mengamalkan qabliyah. Ya, kalau masuk ke masjid, khatib sedang membaca khutbah, apabila salat itu salat tahiyatul masjid, maka jangan lagi menambah salat berikutnya, haram juga hukumnya. Cukup lakukan 2 rakaat. Karena perintah Nabi, kerjakan 2 rakaat dan ringankan setelah itu dengan khutbah. Jangan 2 rakaat, diri lagi 2 rakaat, diri lagi, haram. Yang berikutnya jadi haram. Karena intinya Jumat itu kita mendengar khutbah. Nah, gimana jemaah? Salat tahiyatul masjid ini adalah salat, ya, yang dilakukan sebelum duduk. Ya, sebelum duduk. Ini siapapun yang masuk masjid apabila melaksanakan salat sunnah walaupun bukan tahiyatul masjid atau langsung salat fardu berjamaah, maka otomatis tahiyatul masjid terangkat. Yang dilarang itu apa? Kalau kita masuk duduk, itu yang makruh. Itu yang makruh. Ya, paham ya? Kaidahnya tahiyatul masjid ini, masuk masjid jangan duduk, duduk makruh. Tapi saat apapun dikerjakan, begitu masuk tidak makruh. Kenapa? Masuk ke masjid langsung salat, walaupun salatnya bukan salat tahiyatul masjid. Saya terlambat salat zuhur, masuk ke masjid langsung iqamah. Jangan salat qabliyah, langsung salat zuhur berjamaah. Tahiyatul masjid terangkat langsung. Saya pengamal qabliyah Jumat, jamaah juga begitu pengamal qabliyah Jumat. Masuk ke masjid, khatib sedang baca khutbah. Mau yang mana nih? Mau tahiyatul masjid atau qabliyah? Kalau jamaah mengerjakan qabliyah, otomatis tahiyatul masjid terangkat. Yang penting jangan duduk, duduk itu lain makruh. Maka Nabi negur sulit, jangan duduk, berdiri. 2 rakaat ringankan. Nah, tapi kalau jamaah masuk ke masjid, salat tahiyatul masjid, qabliyahnya lewat. Qabliyahnya lewat. Bagaimana? Nah, kerjakan qabliyah,
dua-duanya terangkat. Sekali mendayung, dua pulau terlewati. Nah, itulah dia. Ya. Wallahu a'lam. Selesai dah. Waktu pun habis. Ya, begitu juga dan dapat dipahami. Tutup aja. Hah? Tutup apa pertanyaannya? Hah? Kalau ada pertanyaan boleh, tidak masalah. Ini masalahnya sangat urgent. Ibadah pada hari Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai larangan sedang khutbah, Ustaz, bagaimana kita ketika khatib sedang khutbah, tangan kita sambil bertikim dengan tasbih, Ustaz, walaupun dikit askar, Ustaz. Nah, itu bagaimana dengan kelakuan kita kadang ini dengan tasbih sama dengan itu, Ustaz. Kadang ada juga ketika khatib sedang khutbah, kita mesti sibuk mendorong apa? Kotak amal, Ustaz. Gimana untuk hukum, Ustaz? Ya. Waktu khutbah dibacakan, khatib sedang berkhutbah. Jadi ibadah-ibadah yang lain tinggalkan dulu. Ya, makruh kita berzikir, makruh kita baca amalan baca Quran, bahkan makruh juga kita bersalawat. Padahal dianjurkan tu. Hari Jumat dianjurkan bersalawat, tetapi karena khutbah sedang dibacakan, makruh kita bersalawat, zikir, baca Quran, semuanya hentikan dulu. Nah, tapi kalau dia cuma memainkan tasbih, tapi kupingnya dengar, tak masalah. Cuma kebiasaannya main tasbih. Tapi kupingnya bunyi, tak masalah. Tapi kalau dia berzikir, Allah, 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 tapi tak dengar khutbah, makruh. Makruh. Nah, ini adalah puncaknya Jumat, itulah dia khutbah. Ya, maka hentikan apapun amalan-amalan ini. Jadi makruh. Nah, begitu juga waktu jalan kota amal. Kota amal itu silakan jalankan sebelum khutbah. Ya, sebelum khutbah itu jalankan memang pemanding kota amal. Nah, pertengahan atau ke belakang. Nah, sini sampai pertengahan. Nah, cepat jalankan. Ya, cepat jalankan. Tak masalah. Habis khutbah utama itu, jalankanlah. Selesai. Ya kan? Nanti khatib naik ke atas, tak masalah. Salawat habis itu jalan kota. Nanti khatib adzan yang kedua langsung di khutbah, dapat tidak ada lagi kegiatan-kegiatan. Nah, termasuk jalan kota amal itu. Jangan waktu khutbah. Karena orang terleka jadi, orang terganggu dengan khutbah dan sibuk dengan kota amal. Nah, selama ini saya tahu setelah khutbah pertama itu jalan. Setelah khutbah kedua sudah selesai, itu dah kota amal. Ya, ingat ya, kota amal itu bid'ah. Zaman Nabi tak ada jalan kota amal. Pandai-pandai kita mengaturnya, jangan sampai mengganggu waktu khutbah, itu saja. Ya, pandai-pandai kita mengaturnya. Ya, sekali itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala Allah asrafna wa tub alaina tawbatan taghfir li kulli hawba wa astur lana al-amrati wa amin ar-rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الغلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند حمدي وآله وصحبه عدد تخصيص ربي والحمد لله بالقدر والثناء
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri publik ini. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih atas datangnya lamanya, tetap layarnya, terima bunganya. Salam